میں آپ کے سامنے اس تاریخی اور عظیم شہر ویلور کے لوگوں سے، اس عظیم تاریخی شہر سے حاضر ہوا ہوں جس شہر سے کوئی ناآشنا نہیں ہے، جس شہر کے عظیم سپوت جرنیل، بہادر، نڈر، غیور، بلند ہمت، بلند نگاہ وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید نور اللہ مرقدہ، جن کے ہوتے ہوئے گوری چمڑی کے انگریز کو یہ کہنے کی نہ ہمت تھی نہ جرت تھی کہ بھارت دیش ہمارا ہے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو ان کی نعش پر کھڑے ہو کر جنرل حارث نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس عظیم سرزمین سے اٹھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم نے ٹیپو سلطان شہید نور اللہ مرقدہ کی یاد میں ایک ویلور میں جلسہ منعقد کیا۔ یہ تاریخ بیان تو بہت ساروں نے کی، ٹیپو سلطان کی تاریخ، ان کی سیاست، ان کی دینی حمیت، ان کی غیرت، ان کی جرت، سب کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تاریخ کار چلانے میں ایک مرر کی طرح ہے۔ آپ مرر کو اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ کتنا اسے دیکھنا چاہیے، لیکن ہماری قوم کو چاہیے کہ آگے ہم کیا تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف مرر کو دیکھ کر کار چلائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ حادثے کا شکار ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ماضی کو دیکھ کر مستقبل کو طے کرنا ہم سیکھیں۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ کبھی قوم تاریخ رقم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی تاریخ کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، جس کو اللہ نے شہادت کے عظیم منصب پر فائز کیا، جس کو اللہ نے شہادت دی ہے، لوگوں تم اسے مردہ مت کہو کیونکہ تم نہیں جانتے۔ میں آج اس آیت کی وساطت سے RSS کے گنڈوں کو، بجرنگ دل کے چوروں کو، BJP سکتہ RSS کے ٹکڑوں پر پڑنے والی BJP سکتہ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ٹیپو کا نام و نشان مٹانے، ان کی تاریخ کو خرد برد کرنے، ان کی تاریخ کو مٹانے کے لیے جو پترکار، جو جھوٹے BJP کے ٹکڑوں پر پلنے والے دلال میڈیاؤں سے میں کہنا چاہتا ہوں، تم چاہے جتنی میڈیا لگا لو، مودی کی ٹیم لگا لو، امت شاہ کی ٹیم لگا لو، RSS کے تمام دلالوں کو لگا لو، اگر تم تاریخ ٹیپو کی مٹانا چاہتے ہو نہیں مٹ سکتی۔ خدا نے کلام پاک میں کہہ دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تمہیں شعور بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے زندہ رکھیں گے۔ آج ویلور کی سرزمین میں ٹیپو کو زندہ رکھنے کے لیے آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ میں آج اس سے پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں، ہماری تاریخ بڑی عظیم ہے، ہماری تاریخ میں کیسے کیسے خزانے ہیں، ہماری تاریخ میں سب سے بہادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ ہماری تاریخ میں عمر فاروق ہیں، ہماری تاریخ میں خالد ابن ولید ہیں، ہماری تاریخ میں سعد ابن ابی وقاص ہیں، ہماری تاریخ میں سلطان صلاح الدین ہیں، ہماری تاریخ میں ٹیپو سلطان شہید جیسے نڈر و بہادر ہیں۔ ہماری تاریخ جب ان تمام لوگوں سے بھری پڑی ہے تو ہم کیوں ان انگریز کے دلالوں کو، کیوں یہ انگریز کے معافی نامے لکھنے والے گوڈسے کی اولادوں کو ہم کیوں ڈریں گے، جبکہ ان کے آباء و اجداد نے انگریز کو خطوط لکھ کر، معافی کی بھیک مانگ کر انہوں نے انگریز کی غلامی کی ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے اسلاف نے انگریز کے آفروں کو ٹھکرا کر یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی بہتر کی زندگی ہے۔ اس لیے PFI کے غیور نوجوانوں، SDPI سے تعلق رکھنے والے کیڈروں اور PFI SDPI کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، محمد رسول اللہ غیور نبی کے امتیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ خوف کی چادر نکالو، یہ ڈر کی چادر نکالو، بے باک ہو کر جینا سیکھو۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو خون سے سینچا ہے۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہمارے اللہ والوں نے، علماء نے، اولیاء نے، اتقیاء نے تخت دار کو نہیں چوما تھا، جزیروں میں انہوں نے دم نہیں توڑا تھا،
हुआ, काली कोठड़ियों में क्या वो कैद व बंद की सोबतों को नहीं बर्दाश्त किया था, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। आजादी के बाद ये गोडसे की औलाद, ये बीजेपी के हरामखोर गुंडे बैठकर आज राज करना चाहते हैं। मुल्क आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमने सियासत से दूरी इख्तियार की, लेकिन याद रखो ये मुल्क आजाद नहीं है। आजाद मुल्क के चालों पिल्लरों पर इन्हीं गोडसे की औलाद बीजेपी के दलालों का कब्जा है। अब चारों पिल्लरों पर कब्जा है। फिर से टीपू के जियालों को, फिर से टीपू के नाम लेने वालों को, फिर से खालिद बिन वलीद को अपना आइडियल मानने वालों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों को दोबारा फिर आना पड़ेगा, आकर इनको मजा चकाना पड़ेगा। ये मुल्क हमारा है। हमारे आबा अजदाद ने तुम्हारे आबा अजदाद को लोहे के चने चबवाए थे। इंशाअल्लाह हम पीएफआई के बैनर तले, एसडीपी के बैनर तले हम भी जानते हैं तुम्हारी औलाद को लोहे के चने चबाना। जब तक पीएफआई है, जब तक एसडीपी है, याद रखो पीएफआई और एसडीपी कोई मामूली ताकत और कुव्वत नहीं, इसका एक भी एमपी नहीं है, इसका एक भी एमएलए नहीं है। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता, गुजरात का तड़ीपार गुंडा अमित शाह अपने तमाम तर अभी मैसूर असेंबली इलेक्शन में प्रेस मीट करके कहता है कि हम हार जाएंगे लेकिन एसडीपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। मैंने भी कहा वाह सुभान तेरी कुदरत, एसडीपी से हाथ मिलाने के लिए टीपू के जियालो जैसे मर्दों की जरूरत है, तुम जैसे तड़ीपार गुंडों की जरूरत नहीं है। लोगों, एसडीपी को तुमने क्या समझ रखा है? मैं एक लतीफा सुनाता हूं। पीएफआई आज पूरी मीडिया, ईडी को इन्होंने छोड़ा, सीबीआई को इन्होंने छोड़ा, बंगाल में बैन करना चाहा, इन्होंने झारखंड में बैन करना चाहा, इन्होंने हमारे पीछे ना जाने कैसे कैसे मुकद्दमात दर्ज किए, लेकिन लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि मन यशा। जिस नूर के इत्माम का इरादा रब्बे जुल जलाल करे वो अबू जहल के फूकों से नहीं बुझाया जा सकता। आज अबू जहल चाहे मोदी की शक्ल में आए, अबू जहल चाहे अमित शाह गुंडे की शक्ल में आए, अबू जहल चाहे मोहन भागवत की शक्ल में आए, लेकिन रसूलुल्लाह के गुलाम टीपू के नायब आज भी जिंदा है एसडीपी की शक्ल में। तुम जितने चाहे फूंक लगा लो, हम बुझने वाले नहीं है। हम इस मुल्क को इंसाफ दिलाएंगे। यहाँ के शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, मजलूमों को, दलितों को, आदिवासियों को, पूरी रब की इंसानियत को हम इंसाफ दिलाएंगे। हम यहाँ पर मसाजिद की भी हिफाजत करेंगे, मंदिरों की भी हिफाजत कराएंगे, हम मनीषा वाल्मीकि जैसी दलित बहन की भी हिफाजत करेंगे, हम अखलाक की भी हिफाजत करेंगे, जुनैद की भी हिफाजत करेंगे। 70 साल से जो सेकुलर हुकूमतें जो आज तक मुसलमानों को एक चारा बनकर चल रही थी, उन्होंने हमें क्या दिया? भावलपुर का फसाद दिया, बाबरी मस्जिद को तोड़वाया, शिलान्यास किया, मूर्तियों को रखवाया, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन आज याद रखो, एक कांग्रेस के गुंडों, बीजेपी के गुंडों, ए ब्राह्मणवाद पर चलने वाले, आरएसएस की आइडियोलॉजी, गोडसे की आइडियोलॉजी रखने वालों, कान खोलकर सुन लो, टीपू के नायब फिर से जिंदा हो चुके हैं। इंशाल्लाह इस मुल्क को फिर हम अमन का गहवारा बनाएंगे। टीपू के इस सपने को फिर हम तकमील तक पहुंचाएंगे। टीपू के इस गुलशन को फिर से हम सजाएंगे। पीएफआई के नौजवानों, फिर से हमें तारीख दोहरानी पड़ेगी। हम एसडीपी में यूं ही नहीं आए हैं, पीएफआई में हम यूं ही नहीं आए हैं। हमें पता है दूसरी सियासी पार्टियों में पैसा मिलता है, वहां पर ऐश करने के लिए सामान मुहैया है, वहां पर आराम की जिंदगी गुजारने के लिए हर रकम के सामान है। यहां पर एसडीपी में आने से पहले, पीएफआई में आने से पहले अपनी माओं की अजमतों को सलाम करना पड़ता है, अपने बीवी बच्चों के सर पर हाथ रखना पड़ता है, हथकड़ियां बेड़ियां पहनने के लिए तैयार पड़ना पड़ता है, जेलों की सलाखों में रहने के लिए तैयार होना पड़ता है, तब जाके एसडीपी और पीएफआई का एक कैडर बनता है। ये पूरी कुव्वत के साथ आज टीपू के जियाले निकल पड़े हैं। इंशाअल्लाह इस मुल्क को अमन और इंसाफ दिला कर रहेंगे। लोगों, जानते हो पीएफआई क्या है? अमित शाह जो इतना बड़ा दिग्गज नेता, जिसके लिए कांग्रेस थर-थर कांपती है, उसे पता है कि जिसको राजस्थान के एमएलए को खरीदना चाहूं 2 मिनट में ईडी को छोड़ के खरीद सकता हूं, या मध्य प्रदेश में खरीदना चाहूं खरीद सकता हूं, कर्नाटक में खरीदना चाहूं खरीद सकता हूं। लेकिन उसे पता है, मैं एक लतीफा सुनाता हूं। एक मर्तबा अमित शाह अपने नाई बार्बर के सामने बाल बनाने के लिए बैठा था। आप तो जानते हैं कि अमित शाह टकला है, उसके सर पे बाल नहीं है। बार बार उसका नाई, उसका बार्बर पूछ रहा था, जनाबे वाला पीएफ
पीएफआई का क्या हुआ, पीएफआई का क्या हुआ, इतना कहना था। अमित शाह का हमने झारखंड में बैन लगा दिया, हम फलान जगह उनके पीछे ईडी को हमने छोड़ा है, हमने सीबीआई को उनके पीछे लगाया है, अभी कुछ दिन में बैन करने वाले हैं। बार बार जब उसके नाई ने ये बात पूछा, उसके बार्बर ने, तो अमित शाह हड़बड़ा गया, हड़बड़ा कर कहने लगा पागल तो नहीं हो गया, इतनी मर्तबा तू क्यों पीएफआई का नाम लेता है? तो मुस्कुरा के कहता है मैं पैगाम इस लतीफे के जरिए से आप तक देना चाहता हूं। वो कहता है जनाबे वाला आपके बाल छोटे हैं, कट करने में दिक्कत लगती है, जैसे ही पीएफआई का नाम लेता हूं डर के मारे आपके बाल खड़े हो जाते हैं, मुझे काटने में आसानी लगती है। यह है पीएफआई, यह है एसडीपीआई, यह है गैरतमंद जुर्रतमंद बहादुरों की, टीपू के नायबों की यह है तंजीम। यहां पर हमने सब कुछ छोड़कर इंसाफ के लिए हम आए हैं, हमें कोई ज़ौक़ और शौक़ नहीं है। इसलिए मैं लोगों, तुमसे, उलमा, आपसे, हम सब नबी के वारिस हैं, हम सब टीपू के वारिस हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप आए तो खैर मकदम है, आहलों व सहलों व मरहबा है आपके लिए। अगर नहीं आ सकते आप हमारे लिए दुआ करो, आप हमारे नौजवानों के लिए दुआ करो, आप हमारे लिए रातों में उठकर दुआ करो। हम इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए आए हैं। आप समझते हैं ये बहुत बड़ी भूल है कि मुल्क आज़ाद है, आज़ाद नहीं है। कान खोल के सुन लो, हमारी आज़ादी, आज़ाद भारत से पहले मुसलमान बड़ी शान और शौकत के साथ था। आज़ाद भारत के बाद इस कांग्रेस की मक्कारी की वजह से मुसलमानों को फिर से गुलामी की तरफ ढकेल दिया गया है। आप मिशा की रिपोर्ट नहीं पढ़ते, वो तो कहता है ट्राइब से बदतर मुसलमानों की हालात। अभी मैं बिहार के दौरे से आ रहा हूं, बिहार में इलेक्शन के 12 दिन के दौरे में मैंने वहां पर सीमांचल में देखा, वहां के इलाकों को देखा। मुसलमान शीशावाद, जो मुसलमान शेरशाह सूरी के नस्ल के मुसलमान हैं, कुलैया मुसलमान हैं, वो जिनके बदनों पर कपड़े तक नहीं है, वो बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहां पर चलने के लिए पुल नहीं है। हमने अपने सरों पर जिस सजा कर टीपू ने जिस गुलशन को तुम्हें मुझे दिया था, आज हमने किन लुटेरों के हवाले कर दिया, किन गुंडों के हवाले कर दिया, किन किन पार्टियों के हवाले कर दिया। फिर से हमारी जिम्मेदारी है, हम इस मुल्क में दोबारा यहां पर अमन की बाबरी मस्जिद भी बनेंगे। अगर बाबरी मस्जिद फिर से दोबारा, याद रखो हम तारीख को भूलने वाले नहीं हैं। हम ना फलस्तीन की बैतुल मुक़द्दिस को हमने भूला था, ना हम तुर्की के आया सूफिया को ना हमने भूला है। इंशाअल्लाह हम ना बाबरी मस्जिद को भूलेंगे, फिर से हम इसको तामीर करेंगे। इस खाने खुदा में फिर से रब का नाम, रब का कलिमा, रब की अजान हम फिर से वहां पर गौंचाएंगे। अब इसको गौंचाने के लिए, उस आवाज को बुलंद करने के लिए क्या कांग्रेस आपका सपोर्ट करेगी? क्या बीजेपी आपका सपोर्ट करेगी? क्या नामयाद सेकुलर पार्टियां आपका सपोर्ट करेगी? अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ खड़े करके तायीद करके कहें, अगर ये फिर से खुलवाना है, फिर से इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है, फिर से इस मुल्क को आजादी की तरफ ले जाना चाहते हो, तो बताओ कि वो कौन सी पार्टी है? ऊंचे आवाज से कहो वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सी तंजीम है? मैं वेलूर वालों आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ वो कौन सी तंजीम है, वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सी तंजीम है, वो कौन सी पार्टी है जिसके अंदर ये सब सलाहियतें हैं? ए मुसलमान, तेरा ईमान, तेरा ज़मीर, तेरे अंदर के दिल की आवाज ये कहना चाहिए कि टीपू के सपनों को पूरा करने के लिए एसडीपी और पीएफआई से बेहतर इस भारत में कोई पार्टी नहीं हो सकती। मैं कई साल से इनके शाना बशाना चल रहा हूं, मैं नौजवानों को देखता आ रहा हूं, मैं इस पीएफआई और इस तंजीम के साथ रह रहा हूं। मैंने देखा ऐसे मुखलिस नौजवान, अल्लाह से डरने वाले। याद रखो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सियासत से अगर दीन को निकाल दिया जाए तो वो चंगेजी रह जाती है। आज पूरी तंजीमें, आज पूरी पार्टियां चंगेज बन के जी रहे हैं। ऐसे वक्त में ये नौजवान जो अल्लाह का नाम लेते हैं, जो बाबरी मस्जिद को बचाना चाहते हैं, जो 3 तलाक के मसले पर एहतजाजात करते हैं, जो तुम्हारी मुस्लिम पर्सनल्ला की हिफाजत करना चाहते हैं, ऐसी पार्टी का सपोर्ट करना, इनको साथ देना, ये हम सबका दीनी मिल्ली हमीयत का, गैरत का हम सबका फरीजा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब मुसलमान ये अज़्म लेके उठें। कब तक मुसलमान कूली वाले की तरह गुजारेगा? याद रखो मुसलमान आज सियासी तौर पर एक कूली वाले की तरह बन गया है। जिस तरह कूली वाला ट्रेन आने तक इंतजार करता है, 5 रुपए लेकर किसी बाबू को उतारता है, 5 रुपए लेकर किसी बाबू को चढ़ाता है, बस
اس کی اتنی زندگی رہ گئی ہے لیکن کبھی وہ ٹرین پر سوار ہو کر دلی تک نہیں جانا چاہتا. مسلمان بس اسی نام کا رہ گیا. 5 سال کسی سیکولر کو بٹھائے گا, 5 سال اپنے ووٹ دے کر کسی گنڈے کو اتارے گا. مسلمان کبھی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر دلی تک نہیں جانا چاہتا. یہ کب تک کولی والوں کی زندگی گزارو گے؟ کبھی تم نے کانگریس کی گٹڑی ڈھوئی, کبھی تم نے نہ جانے کیسی کیسی سیکولر پارٹیوں کی گٹڑی تم نے ڈھوئی. اب تم ایس ڈی پی آئی کے خادم, یہ ایس ڈی پی آئی نیتا نہیں, یہ قوم کا خادم دینا چاہتی ہے. یہ منہ چور نہیں, منہ زور نیتا دینا چاہتی ہے جو آپ کے حق کو بھیک مانگ کے نہیں, چھین کے حلق سے نکال کر لائے. ایسی تنظیم, ایسی پارٹی کو آپ سب کے ذمہ ضروری ہے آپ اس کا ساتھ دیں. میں پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی پارٹیاں ہیں وہ ہماری قوم میں سے ان افراد کو چننا چاہتی ہیں جو قوم کے دلال ہوں, قوم کو بیچنے والے ہوں, جو گنڈے ہوں, جس سے قوم بدزن ہو چکی ہو. لیکن ایس ڈی پی آئی اور یہ پی ایف آئی ایسے لوگوں کو نہیں دیتی, یہ ایسوں کو دیتی ہے جو آپ کے آنے والے نسلوں کی, ان کے ایمان کی حفاظت کرے. ہم سے زیادہ شیخ الہند تقوی میں افضل, ہم سے زیادہ شیخ الہند علم میں افضل, ہم سے زیادہ شیخ الاسلام درس میں ہم سے زیادہ افضل تھے. انہوں نے دیکھا انگریز کی گوری چمڑی والا انگریز یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ملک میں آ چکا ہے. اس کے ناپاک منصوبے اتنے خطرناک ہیں, اگر ہم اس کے خلاف علم بغاوت کو بلند نہ کریں ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کا یہ ایمان کو چکھ لے, یہ ملک میں انسانیت کو ختم کر دے. یاد رکھو آج انہی انگریز کے وسیع آئیڈیالوجی پر چلنے والے ڈیوائیڈ اینڈ رول, یہ آر ایس ایس آج کھڑی ہے. اسی کے یہ امبانی اڈانی یہ بھی کمپنیوں کے نام پر پورے ملک کے خزانے پر قبضہ کر رہے ہیں. ایسے وقت میں شیخ الہند کے نام لینے والوں, شیخ الاسلام کا نام لینے والوں, اللہ والوں کا نام لینے والوں, اللہ کے بزرگوں سے محبت کرنے والوں, ہم سب کے ذمہ ضروری ہے ہم سب کھڑے ہو کر اس ملک کو پھر سے آزادی دلائیں, پھر سے ہم اس ملک کو انصاف کی طرف لے کر جائیں اور بے لوث اس ملک کی خدمت کریں. کیونکہ آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ کی قسم اس ملک میں ہو کے رہے گا. اگر یہ خدمت ہم کریں نہ کریں, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی. اللہ جسے چاہے خدمت کے لیے چن لیتے ہیں, جسے چاہے. عرب کے یہ آل سعود نے جب ان کے چوغے رومالوں کے ساتھ انہوں نے یہودیوں کی غلامی کی تو اللہ نے انہیں نکال کر ترکی کے رجب طیب اردوگان کو پوری امت کا ہیرو بنا کے کھڑا کر دیا. آج اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور سیکولر کانگریس کے نام لینے والوں, کانگریس نے مسلمانوں کو ٹھگا. جب کانگریس نے دھوکہ دیا اللہ نے لات مار کے انہیں, یہ کہیں بھی جا رہے ہیں پورے ملک کو برباد کر رہے ہیں. اللہ نے ایسے وقت میں اس ملک میں ایس ڈی پی اور پی ایف آئی کو کھڑا کیا. آپ کے ذمہ ضروری ہے آپ ایس ڈی پی آئی اور پی ایف آئی کا سہارا بنیں, سپورٹ کریں, ان کے شانہ بشانہ چلیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جبھی تاریخ ہماری مکمل ہوگی تبھی تاریخ ہماری مرتب ہوگی. آپ جانتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں سلطان ٹیپو شہید سے زیادہ بلند ہمت, بالغ النظر, سیاست سمجھنے والا, دشمن کے حربوں کو پہچاننے والا, دشمن کے پیچ و خم کو جاننے والا ٹیپو سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا 8 سال مغلیہ سلطنتیں چلنے کے بعد اب مغلیہ سلطنتیں آپسی اپنے اخلاق کی گراوٹ, ایمان کی کمزوری اور آپسی اپنے نفرتوں کی وجہ سے ان کا سورج ڈوبنے لگا, یہاں تک کہ وہ انگریز کے ٹکڑوں پر پلنے لگے. تب جا کر ٹیپو سلطان شہید نور اللہ مرقدہ, پھر ان کے والد گرامی حضرت حیدر علی کھڑے ہوئے. اب ان کی طاقت اتنی مضبوط تھی کہ پوری دنیا, پوری سامراج طاقت, انگریز کی طاقت نے دیکھا. مغلیہ سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا, وہ ہمارے زیر نگی ہیں, وہ ہمارے قدموں میں آ گئی ہے. انہوں نے نوابوں کو خریدا. نواب تو ضمیر فروش اپنا ضمیر بیچ کر انگریز کے پیچھے لگ گئے. پھر مراٹھوں پیشواؤں کو خریدا, وہ بھی اپنے ضمیر کو بیچ کر لگ گئے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب ایک ہی کاٹا ہے, وہ کاٹا ٹیپو سلطان شہید ہے اور وہ کاٹا حضرت حیدر علی ہیں. اگر ان کو ہٹائیں گے تبھی ہمارا ملک ہوگا. اس کے بعد وہ خداداد سلطنت کا مالک, وہ اللہ کی طرف سے وہ اتنی صلاحیت رکھنے والا, وہ نڈر بے خوف نوجوان, وہ بڑے عظیمتوں بلند مرتبے پر فائز, وہ شہید ٹیپو سلطان کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا, اگر تمہیں غلامی کی زنجیر پہنائی جا رہی ہے, اگر تمہیں غلامی کی زنجیر پہنا کر
पूरे मुल्क का तख्त ताज तुम्हारे हाथ में दे रहा है। तो मेरे मानने वालों, वेलूर के नौजवानों, पीएफए के कैडरों, एसडीपी के गयूर नौजवानों, टीपू सुल्तान ने हमें पैगाम दे दिया। इतना सब कुछ होने के बाद गुलामी की जंजीर के साथ तुम्हें दिल्ली की सत्ता भी मिल रही है, तो तुम्हें इस पर थूक दो और लात मार दो। तुम आजादी से लड़ो और आजादी से जियो। हर मोमिन का आजादी के साथ रहना उसका हक है। सबसे पहला हक हमारा आजादी का है। इसलिए अब तक 70 साल से मुसलमान यहां पर परेशान रहा। हमारी बाहर तो बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, लेकिन इनको गिरफ्त करने के लिए कोई तंजीम नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने अपने फजल से, न जाने किन किन की दुआओं की बरकत से, किन किन के रातों में रोने की वजह से अल्लाह ने इस मुल्क को ऐसी सियासत और दीन को साथ लेने वाली तंजीम और सियासत और दीन को लेकर चलने वाली पार्टी, मुझे और आप, इस नेमत को अल्लाह ने दिया है। इसकी हिफाजत करना, इसे परवान चढ़ाना, इसे बुलंदियों तक ले जाना, अगर मगर के चक्कर से निकलना, चोरों की चोरी से, झूठों के झूठ से, मक्कारों की मक्कारी से, ये सेकुलर के नाम लेकर ठगने वालों के ठगने से हम सब से निकलकर इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना हो, तो फिर से टीपू के नायबों को, टीपू के वारिसों को, टीपू के सिपाहियों का आना पड़ेगा। टीपू के सिपाही अगर हैं तो पीएफआई में हैं, टीपू के सिपाही अगर हैं तो एसडीपी में हैं। इससे बेहतर मैं पूरे मुल्क देखा हूं, पूरे मुल्क के हालात को मैंने देखा। पूरे मुल्क का दौरा करने के बाद मेरा दिल अंदर से चीख के बात कहता है। ये बात मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर बनाकर रब की रजा के लिए मैं इनके साथ जुड़ा हूं। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, पूरा मुल्क देखने के बाद ये नौजवान जो जो अपने माजी की जंग लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के गलों में जो गुलामी की तोख इन्होंने डाली है, इस गुलामी की तोख को निकालना चाहते हैं, आपके बच्चों को जबान देना चाहते हैं, आपकी औरतों को हुकूक के लिए खड़ना सिखाते हैं, इन्हें सुमैया जैसा जज्बा देना चाहते हैं, इन्हें कंसा जैसा जज्बा देना चाहते हैं, तो तब मैंने चाहा कि मैं इनके पैगाम को चप्पे चप्पे में ले जाऊं, गांव, करिया, दियात, नुक्कड़ में ले जाऊं, इलाकों में ले जाऊं, इनका पैगाम ले जाकर खिदमत समझकर पूरी कौम तक पहुंचाऊं। क्योंकि आने वाला वक्त बहुत बुरा है। आने वाला वक्त, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज हम सियासत को शजर ममनुआ समझते हैं, बिलखुसूस उलमा, दीनदार तबका, वो दाढ़ी पगड़ी का तबका जो अल्लाह को राजी करता है, जो मस्जिदों के मिंबरों को सजाता है, जो मदारिस की खिदमत करता है, इस्लाम के किलों की जिन्होंने हिफाजत की, वो सियासत को एक शजर ममनुआ समझते हैं। अली मियां नदवी हमसे ज्यादा मुफक्किर इस्लाम थे। वो कहते हैं, लोगों, ए भारत के वासियों, ए भारत के लोगों, हमने इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदों को 5 वक्ता नमाजी, तहज्जुद का पाबंद, नमाज का पाबंद, इशराक का पाबंद, 100% दीन पर चलने वाला बना दिया। लेकिन इस कौम को सियासत से दूर रखा, इनको सियासत ना समझाई। याद रखो, वो दिन आएगा, ये लोग 5 वक्त की नमाज तो क्या 1 वक्त की नमाज के लिए तरसेंगे। आज ये वक्त यूपी में आ चुका है। यूपी में जा बजा मदारिस को ताले लगाने की बात की जा रही है। आसाम का स्टेटमेंट सुना होगा, वो मदारिस को बंद करने की बात करते हैं। आज हमें चाहिए, जमातों को उन्होंने अभी देखा होगा, कोरोना के वक्त तबलीगी जमात को उन्होंने कैसा कैसा उन्होंने निशाना बनाया था। उस वक्त कौन सी पार्टी थी, कौन सी तंजीम थी? आपके तमिलनाडु से कोर्ट से लड़कर, जिसने एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली को भेजकर पूरे तबलीग के अजीम दाइयों को, जिन्होंने अपने वतन को बुलाया, वो कौन सी पार्टी थी? वो एसडीपी थी, जो आपकी हिफाजत की जंग लड़ रही है, जो तबलीग की हिफाजत की जंग लड़ रही है, जो मदारिस की हिफाजत की जंग लड़ रही है, जो मुस्लिम पर्सन अल्लाह की हिफाजत की जंग लड़ रही है। इसीलिए आपको चाहिए कि एसडीपी के सिपाहियों को, इन गयूर निडरों को, इन अजीम सिपह सालारों को आप साथ दें। देखें फिर इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में हम कैसी तामीर करेंगे, इस मुल्क को हम कैसे तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। टीपू सुल्तान शहीद की तारीख के सिलसिले में और एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं मीडिया में ये हदफ मलामत है, मीडिया वाले इनके खिलाफ ऐसा कहते हैं, या आरएसएस के गुंडे इनके खिलाफ ऐसा कहते हैं। लोगों, ये तो उनका कहने का काम है, हम तो करने वाले हैं, वो कहने वाले हैं। टीपू सुल्तान के बारे में भी तारीख में जुमला लिखा हुआ है, जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेज को यहां से मार भगाने की कोशिश की, आज भी मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है, हमारे जमाने तक
انگریز اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنے کتوں کا نام ٹیپو کے نام سے رکھا کرتے تھے؟ کیوں؟ اپنے دل کا بھڑاس نکالنے کے لیے. آج یہ انگریز کے ٹکڑوں پر پلنے والے یا انگریز کو معافی لکھنے والے یہ گوڈسے کی اولاد اسی لیے آج کھڑی ہے. جہاں بھی جاؤ، جو بھی میڈیا کھولو، صبح اٹھتے پی ایف آئی کو بیان کرو، پی ایف آئی ایسی، پی ایف آئی ایسی، ایس ڈی پی ایسی. یاد رکھو امام غزالی نے کہا اگر دشمن اور دوست کی پہچان ہونا ہو تو دیکھو دوست وہی ہے. جس دشمن کی پوری تیریں جس دوست کی طرف جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ دوست تمہارا ہے. آج کانگریس بھی، آر ایس ایس بھی، بی جے پی، اس کے ٹکڑوں پر پلنے والی میڈیا بھی، گنڈے بھی، سب اگر صبح اٹھے تو ایس ڈی پی آئی، صبح اٹھے تو پی ایف آئی کے پیچھے لکھیں. تو تب میں نے کہا اللہ تو نے ایسا معیار ہمیں دے دیا، حق سمجھنے کے لیے تو نے ایسا ہمارے سامنے راستہ کھول دیا. ہم اب پہچان چکے ہیں اگر کوئی انصاف کے لیے لڑنے والی کوئی پارٹی، کوئی تنظیم ہے، اگر ٹیپو کی نیابت کرنے کے لیے کوئی پارٹی اور تنظیم ہے، اللہ کی قسم اللہ مجھے اس دعوے سے بچائے. میں اللہ سے امید کر کے کہتا ہوں اے نوجوانوں، پی ایف آئی کے لیڈروں، میں آپ پہ امید رکھ کے کہتا ہوں آپ اس پر کھڑے کھڑے اترو. قوم بہت دھوکہ کھا چکی ہے، قوم بہت مایوس ہو چکی ہے، قوم نے نہ جانے کن کن پہ بھروسہ کیا ہے. لیکن آج میرے جیسا ایک عالم دین میسور سے اٹھ کر آپ کی خدمت میں یہ کہنے کے لیے آیا ہے آپ پر پوری قوم کو بھروسہ ہے. آپ نے دیکھا کرونا کے زمانے میں موتا کو تک ان نوجوانوں نے اپنے کھندوں پر لایا جبکہ رشتہ داروں نے ٹھکرایا تھا. جو قوم کی خدمت کے لیے یہاں تک نکل پڑے ہیں، آپ سے امید لگا کر میں کہتا ہوں آپ اس قوم کے سپنوں کو مت توڑو. یہ قوم آج مایوس ہو چکی ہے، آپ کو امید کی نظر سے دیکھ رہی ہے. آپ کے لیے امیدوں کی کرنیں ہمارے دل میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر بابری مسجد بھی کوئی کھول سکتا ہے، آپ کا بھی ساتھ ہو، آپ کی دعائیں بھی ہو، آپ کا ووٹ بھی ہو، آپ کا قیمتی سرمایہ بھی ان کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ ایک دن بابری مسجد کا تالا بھی پی ایف آئی کھلائے گی، انصاف بھی پی ایف آئی دلائے گی. لوگوں اسی لیے آپ کو چاہیے کان کھول کے سن لو میرے عزیزوں، میرے کیا پی ایف آئی کے بہادر غیور نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صبح اٹھ کر یہ کہو ٹیپو کے سپاہی آ چکے ہیں، ٹیپو کے سپنوں کو ہم پورا کریں گے. ٹیپو کے سپاہی آ چکے ہیں، ٹیپو کے اس گلشن کو ہم پھر سے سجائیں گے، پھر سے بنائیں گے. اگر آپ نے یہ ذمہ داری لی اللہ آپ کی مدد کرے گا. 10 سال میں اللہ نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا. آج میں نے بہار کے علاقوں میں آپ کا نام سنا، بنگال کے علاقوں میں آپ کا نام سنا. اگر کوئی کہتا ہے کہ بی جے پی آ رہی ہے، آر ایس ایس آ رہی ہے، تو اس وقت فوراً ایک دبی آواز نوجوانوں سے نکلتی ہے، ہماری ماؤں سے نکلتی ہے، ہمارے گود کے بچوں سے نکلتی ہے. وہ کہتے آنے دو. الحمدللہ ہماری قوم نے ٹیپو کے جیالے پی ایف آئی کو کھڑا کر دیا ہے، ایس ڈی پی آئی کو کھڑا کر دیا. اس لیے آپ کے ذمہ ضروری ہے آپ کھڑے ہو کر اس قوم کے ڈوبتے ہوئے نیا کو سنبھالیں. آپ مظلوموں کو انصاف دیں، انسانیت کی بنیاد پر پورے انسانوں کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. آپ ایک امن کا گہوارہ بنا دیں، امن کا گہوارہ بنا کر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی طاقت پیدا کریں. کیونکہ میرے رب نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ ہمارے بازوؤں میں طاقت ہونی چاہیے. ہم وَأَعِدُّوا لَهُمْ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یہ دشمن آج تیر و تلوار سے نہیں آ رہے ہیں، یہ دشمن میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ دشمن الیکشن ووٹوں کی ای وی ایم کے ذریعے سے لڑ رہے ہیں. اسی لیے ہمیں پالیسیاں بنانی پڑے گی، ہمیں قوم کو اکٹھا کرنا پڑے گا. آج یہ پیغام سن کر ہر فرد جس طرح نماز کی دعوت دیتا ہے، جس طرح روزے کی دعوت دیتا ہے، جس طرح اعلاء کلمت اللہ کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح آپ کو چاہیے ملک میں آئندہ آنے والی قوم، آنے والی نسل کا اسلام بچانا چاہتے ہو، ایمان بچانا چاہتے ہو تو یہ دعوت کو عام کرو. نماز کی دعوت کے بعد فوراً یہ کہو اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں جو سپاہیوں کی ضرورت تھی ان سپاہیوں کو رب نے کھڑا کر دیا ہے. وہ سپاہی پی ایف آئی کے نوجوان ہیں. اس لیے آپ اپنے گھر سے ہر ایک نوجوان کو پی ایف آئی میں بھیجو، آپ اپنے گھر سے ہر ایک نوجوان کو ایس ڈی پی میں بناؤ. تب جا کے انشاءاللہ اس ملک میں انصاف کا نظام، یہ ٹیپو کا گلشن پھر سے آباد رہے گا. اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ ان کے لیے دعا بھی کریں اور ٹیپو کی تاریخ کو دہرانے کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر گزرے.
پورے امن کے ساتھ انصاف کے ساتھ. ہماری قوم نہ کبھی ہم نے ظلم کیا ہے نہ انشاءاللہ ہم کبھی ظلم برداشت کریں گے. اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.